விமனாக இருக்கும்போது முதல் ப்ரியாரிட்டியோ அவங்க வாய்ஸ்க்கு ஒரு மரியாதையோ அங்கே இருக்காது அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் வளரணும், அப்படி என் வாய்ஸ்க்கு மரியாதை இருக்கிற அளவுக்கு வளரணும் அப்படின்னு நினச்சது ஒரு சேலஞ்ச். Waste picker organizations would like to see, particularly with women waste pickers, is to be there in leadership positions. ஒரு சமையல் கட்டிலேயே முடங்காம பெண்களால் எதையுமே சாதிக்க முடியுன்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கறத குழு. ஒரு குழுவில் இருந்தால் என்னென்ன முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறது. இப்போ உங்கள் குழுவில் இன்னமும் எங்களை மகளை சேர்த்துக்கிடுங்க, இப்படி சேர்த்துக்கிடுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எவங்க வேண்டாம் 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 வேண்டாம்னு சண்டை போட்டாங்களோ அத்தனை பேர் இப்போ எங்கள் குழுவில் சேர்த்துக்கிடுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் அதிலேருந்து வருது. We all are stuck somewhere. The status quo is not working for us. And we have to change it. Hello everyone, I am Abhilasha from the Indian Institute for Human Settlements or IIHS. IIHS is a national institution committed to sustainable, equitable and efficient transformation of Indian settlements. I represent the Tamil Nadu Urban Sanitation Support Program or TNUSSP, which is a technical support unit to the state government to scale safe and inclusive sanitation across the state. While framing and delivering initiatives with respect to gender and sanitation, while there may be many other issues, TNUSSP has specifically focused on shifting the narrative from seeing women as beneficiaries to move towards positioning women as professionals and also focusing on sanitation-based livelihoods. We all know that there are imbalances and challenges faced by all women professionals, but amidst all of this, we often forget to celebrate the achievements of the existing women professionals. Though they are few in number, they are making the changes in the sector in their own capacities. It is in this context that we started the Women in Sanitation campaign to highlight challenges, recognize the contribution of these professionals, and also amplify their stories through short clips. A snippet of our Women in Sanitation campaign was what you saw in the beginning of this session. Building on this, in this storytelling session, we will hear from professionals in the public, private, non-profit as well as informal spectrum from the sanitation sector in Tamil Nadu. Though COVID-19 has hit us, it has given us the opportunity to take you to their own workplaces and record their responses for you. However, the speakers are here with us today if you may have questions for them. As you hear them speak, please post questions you may have for them in the chat and we will come back to you. Let us now hear from our panelists and see what they have to say about women in sanitation. என் பேர் ஆரவல்லி. நான் திருச்சி பொன்மலையில் செப்டி டேங்க் தொழில் நடத்திட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் 2 வண்டி வச்சுருக்கேன். எனக்கு கீழே 2 லேபரு 2 டிரைவர் இருக்காங்க. அவங்களோட உறுதுணையில் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். என் பேர் யாக்கோப்பு. நாங்கள் இருப்பாளர் சேவை குழுவில் சென்ட்ரலுங்கிற இருப்பாளர் சேவை குழுவில் நான் ஒரு மெம்பராக இருக்கேன். இந்த பாத்ரூம் இதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் துப்புரவுத்துறையில். சாதனைகளோட சரித்திரம் படைக்கிறதுக்கு கடவுளால் படைக்கப்பட்டவங்க தான் பெண்கள். I am Muthulakshmi. I am working as an assistant engineer in Trichy City Corporation. Hello, I am Susmita Sinha. I work as a wastewater management specialist. I have been working in the sanitation sector for more than 20 years, in the field as an engineer, in the lab as a researcher, and also working with capacity development activities. ஒரு ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு உமன் ஃபார்வர்டாக வராங்க அப்படின்னாலே தே ஆர்
come across so many challenges. Okay, first of all they have to come out from the home. ஸோ அவங்க வீடையும் பார்த்துட்டு ஃபேமிலியையும் பார்க்குறதுன்றதே பெரிய சேலஞ்சு. ரெண்டு ரோலையும் அவங்க தான் பார்க்கணும் எந்த உமனாக இருந்தாலும். ஈவன் வந்து சானிடேஷன்லேயும் நிறைய பெண்கள் யூஸ் ஆகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாய்லெட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆகட்டும், கார்பேஜ் க்ளீனிங் ஆகட்டும், எம்சிசி ஒர்க்கிங் ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புன்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய உமன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சேலஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லா நாளும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. சில நாட்களில் வந்து டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கூட வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பார்க்குறவங்க, யூஜிஎஸ்எஸ் ஸ்கீம் பார்க்குறவங்க, அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பர்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ டே அண்ட் நைட் வந்து உமன் வந்து அங்கே நின்று பார்க்குற மாதிரி இன்ஜினியராக வந்து அங்கே ஒர்க் நடக்கும்போது இன்ஜினியர் ஹவ் டு பி தேர் இன் தட் லொக்கேஷன். நான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச்டு பர்சன். என்னைய வந்து படிக்க வைக்க முடியுமா, இந்த பொண்ணை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபீல்டில் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லிட்டு என் அம்மா அப்பாலாம் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாங்க. இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து எங்கள் அப்பா அனுப்ப மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. என்னுடைய இதில் தான் வந்து இன்ஜினியரிங் போனேன். இன்ஜினியரிங் ஃப்ரீ சீட்டே கிடச்சிது. உமன்ஸுக்கு வந்து வேறு மாதிரி சேலஞ்சஸ் என்ன, வீட்லேயும் அவங்க ரோல் பண்ணணும், இங்கேயும் ரோல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஒர்க்கிங்னு வரும்போது ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா, மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி இனிஷியலாக வந்து பெண்ணை வந்து என்ன பண்ணாங்க, இக்னோர் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு தே ஆர் லாஃபிங், தென் வந்து அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வின் பண்ணுற பொசிஷனுக்கு உமன் வந்துட்டாங்க. ரொம்ப தடைகள், ஏகப்பட்ட தடைகள் வந்துச்சு. நீ வந்து இது பண்ணாத, பொம்பளையெல்லாம் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் வந்து நடத்த முடியாது, நடத்தினேன்னா செப்டிட்டாங்க தொழில் நடத்தினா நஷ்டம்தான் வரும், இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, வைக்க முடியாதுன்னு ஏகப்பட்ட பேர் எங்களுக்கு வந்து என் சொந்தக்காரவங்களே ஏகப்பட்ட பேர் வந்து எனக்கு எதிர்ப்பாக இருந்தாங்க. அதையும் மீறி நான் என்னால் முடியும், இது நடத்த முடியும், எங்களால் நடத்தி இந்த சவாலை ஜெயிச்சு காமிப்போங்கிற ஒரு வெறித்தனத்தோடு நான் இதில் இறங்கினேன். மொதல் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் ஆரம்பித்தேன். கையிலலாம் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படிங்கிறப்ப இப்போ நல்லபடியாக தொழிலை ஜெயிச்சு முன்னேற்றி எல்லாரும் வாயில் கை வைக்கிற அளவுக்கு நான் ஜெயிச்சு வந்திருக்கேன். மக்கள் வந்து மூன்றாம் பாலித்திறனா என்னமோ ஒரு வேண்டாத பொருளை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு ஒரு அருவருப்பை பார்க்குற மாதிரி ஒரு என்ன சொன்ன ஒரு கம்பளி புழுவை பார்க்குற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. ஒரு உதாரணத்துக்குன்னு சொன்னால் பஸ்ஸில் நாங்கள் போய் உட்காந்தோம் அப்படின்னாக்கா உடனே அந்த பக்கத்தில் இருந்து உட்காரத்துக்கு யோசிப்பாங்க. அப்படியே மீறி நாங்கள் தான் அப்படின்னு காட்டிக்காமல் ஜென்ரலாக உட்காந்துருந்தா கூட நேரம் ஆக எங்களை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சவுடனே எழுந்திரிச்சு போயிடுவாங்க. எனக்கும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. நானும் கண்ணீரோட அம்மா வெளியில் வந்தேன். அம்மாவும் என்னை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீ எங்கே இருப்பியோ அங்கே தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி என் கையை பிடிச்சிட்டு கூடவே வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் இதே இடத்துல ஒரு கொட்டாய் மாதிரி புடவையோட அம்மாவோட சாரியை எடுத்து அதை அப்படியே ஒரு தடுப்பு மாதிரி கட்டி இந்த இடத்துல நான் இருந்தேன். அப்போ தான் இந்த பாத்ரூம் கட்டுறதாக சொல்லி கேள்விப்பட்டாங்க. இங்கே இருக்கும்போது இந்த பொருளுங்களாம் நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்குங்க, நான் பாசிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. அவங்க கொடுத்த பணியை சிறப்பாக நான் செஞ்சதுனால இந்த பாத்ரூமை இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான சரியான ஆள் யாரும் கிடைக்காது அப்படின்னாங்க. இந்த பாத்ரூம் கட்டி முடித்தவரே சொன்னார், இல்லை இவங்களை தவிர இந்த இடத்த பாத்ரூமை வேறு யாராலையும் தொடர்ந்து நடத்த முடியாது. இதுமாதிரினா சவால்னு சொல்லவே முடியாது, நிறைய பிரச்சனைகள்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ சவால்களையும் சமாளிச்சுட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் இந்த சைடு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஏரியா. இது நிறையா சவால்கள்னால் நிறையா ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறவங்க, கஞ்சா ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நிறைய அராஜகம் பண்ணுவாங்க. போன வருஷம் அதுக்கு முதல் கொரோனா அலையிலையும் சரி, ரெண்டாவது கொரோனா அலையிலையும் சரி ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம். அதாவது நிறைய பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டதுன்னா நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அதில் குறிப்பாக எனக்கு நம்ம இந்த சுகாதாரத்தை இந்த பணியில் வந்து ரொம்ப பாதிப்பிருச்சு. ஏன்னா மக்கள்கிட்ட நிறைய பேர்த்திட்ட பாத்ரூம் வந்துட்டு போனாக்கா காசு கேட்டாக்கா அவ்வளோ பேர்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களால நான் போய் இது கேட்கவும் முடியல. சரி இந்த டயத்தில் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, வருமானம் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்றவங்கள சரி ஓகே போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். இந்த துறைக்கு வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த இதுக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கூப்பிடுவாங்க, இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நான் வரல, எனக்கு இதுலேயே நான் சம்பாதிக்கிறதுல நிறையவா இருக்குன்னு சொல்கிறேன். Women are always stereotyped and they face many challenges. Not because they are not skilled enough or they are not getting enough opportunities, but it's like you get opportunities but with a bias behind it. So it's very difficult to relate whether you're actually being
chosen for the skills that you bring to the ground, or it's because of some other bias. Also, there are many times when opportunities are limited because you're working in a sector now that previously where only men were working. So it's very difficult to fight your way through it. And it's because of the difficulties that women face in the field when interacting with construction workers, with other design colleagues. You'll always be judged with what you're doing. So it will be like, you're not being taken up for the skill that you're bringing or the knowledge that you're bringing, but everybody will doubt what you say. Things have changed in the last few years and it's improving. So I hope that, women keep striving and they are able to stand their ground and continue working in this sector, because the sector definitely needs women, as women are the ones who are really suffering from lack of sanitation. எங்களோட வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் சப்போர்ட்டு, என் பிள்ளைங்க சப்போர்ட்டு, என்னை சமுதாயம் வந்து ஒரு பொம்பளை போய் இந்த வேலைக்கு போகிறாளேங்கிற ஒரு இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து மாற்றி பொம்பளைகளும் செய்யலாங்கிற ஒரு இது மனப்பான்மைக்கு எல்லோரும் வரணும். அது நான் இந்த தொழில் போகிறப்ப என்னோடய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸு வந்து மாறணும். ஏன்னா எதுக்கு மாறணும்னா, என்னால் படியெல்லாம் ஏறி தான் அந்த ஓஸெல்லாம் எடுக்க முடியும். அந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து நான் ட்ராக் ஷூட்டு டிஷர்ட்டு போட்டால் மட்டும்தான் அதில் ஏற முடியும். புடவையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு நம்மளால் மேலே ஏற முடியாது. ஏறி ஓஸெல்லாம் இறக்க கொள்ள முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஓஸு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வெயிட்டு, அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பெண்களால் இறக்கி ஏற்ற கொள்ள முடியாது. அந்த ஓஸுங்கெல்லாம் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா லேடிஸாலையும் எல்லாமே இந்த தொழில் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் மெயின் வந்து எனக்கு டிரைவிங் எனக்கு தெரியாது. இது டிரைவிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டுச்சுன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு. போகிற இடத்துல லேடிஸ் இருப்பாங்க, ஜென்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்ப ஜென்ஸுங்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அவங்க கூச்சப்படுவாங்க. அப்படி கூச்சப்படுறப்ப லேடிஸுங்கிறப்ப நல்லா க்ளோஸாக பேசுவாங்க. என்ன மேடம் நீங்களும் வந்திருக்கீங்க மேடம்? ஆமாம் மேடம். என்ன மாதிரி வந்து பல இன்னும் பெண்கள் எல்லாம் வந்து முன்னாடி இறங்கி அவங்களும் இந்த சவாலில் ஜெயிக்கணும். There are no systems in place, there are no policies in place, and because of the lack of these policies, you find that people have shortcuts and they are not able to sustain what they might have started. So today it might be that in the organization you have a woman leader, but tomorrow she might retire and go away, or she moves on, and then new women are not being included in the work stream. And that's because there was no policy to say that okay, this percentage of women have to be interviewed and selected, and women are not encouraged to continue once they join. So it could be that you take maternity leave and then it's very difficult to come back because your work would have been taken up by somebody else. So because of these lack of policies, that's again a big challenge that women face, that you're not able to sustain what you started doing. So we have to come around all these issues and in a comprehensive manner to make women sustain in this sector and continue working in this sector. பாலிசி மேட்டராக இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ போஸ்ட் பாலிசி வந்து எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து போஸ்ட் பாலிசி இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, இன்னும் இல்லாத இடத்துலையும் அதை கொண்டு வரணும். அதையும் தாண்டி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த போஸ்ட் பாலிசி இருக்கிறதே வந்து நிறைய விமென்ஸ்க்கு தெரியலை. அது தெரிஞ்சாலும் தே ஆர் நாட் கம் ஃபார் அ கம்ப்ளைண்ட். ஃபீல்டுக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அங்கே போகிறோம், ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியாகவும் பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் மூவ் பண்ணுவாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து மேடம் உங்ககிட்ட சொல்லலாமா, எங்கள் குறைய வந்து நாங்கள் சொல்லலாமா, உங்கள் நம்பர் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக கொடுப்போம். நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட ஃப்ரீயாக பேசுகிறாங்க. எங்கள் தெருவில் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குது, எங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத அவங்க ஃப்ரீயாகவே நம்மக்கிட்ட பேசுவாங்க. நம்மளும் அதை அட்ரஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நிறைய சப்போர்ட் வேணுன்றது தான் காரணமாக நான் நினைக்கிறேன். வீட்டில் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், வெளியில் வந்தால் சம்மந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் சப்போர்ட் பண்ணணும், பொதுமக்கள் எங்களுக்கு மெயினாக பொதுமக்கள் எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும்.
பண்ணினா பொதுமக்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எந்த துறையிலும் யாராலையும் எதுவும் சாதிக்க முடியாதுங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அப்புறம் எங்கள் ஏரியாவில் ஆண்கள் பெண்கள் மூன்றாம் பாலினத்தார் எல்லாத்தையும் பேசினோடனே ஓகேன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அது சுயக்குழுவி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். விடியல்னு ஒரு சுயக்குழுவி, அருவின்னு ஒரு சுயக்குழுவி, தென்றல்னு ஒரு சுயக்குழுவி இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அது மூலியமாகவும் என்னால் கொஞ்சமாக முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இதை பார்த்துட்ருக்குறோம். சுகாதாரத்துறையில் வந்து மூன்றாம் பாலினத்திற்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது, வேலை வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. நம்ம தான் இறங்கி வந்து இந்த வேலையை செய்கிறோம் அப்படின்னு துணிஞ்சு வரணும். இங்கே ஸ்கீம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல யூஜிஎஸ்எஸ்ல, அங்கே வந்து ஜெண்டர் பேலன்ஸ்டு ஒன் பர்சனே இருக்காங்க, ஜெண்டர் ஸ்பெஷல் பர்சனே ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா, உமன் ஹெட்டட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களான்னு கேட்குறாங்க. வி ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் டைப் ஆஃப் டேட்டா இன் அவர் ஹேண்ட். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் சர்வே எடுத்து கொடுக்கும்போது உமன் ஹெட்டட் ஃபேமிலிக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கீமில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உமன் ஹெட்டட் ஃபேமிலிஸ்க்கு நம்ம யூஜிஎஸ்எஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த உமன் ஹெட்டடை வந்து அந்த மாதிரியான டேட்டா சர்வே பண்ணி நம்ம எடுக்கணும். ஸோ சென்சஸ்லேயே வந்து எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். Women are important to the work sector, to the sanitation sector, and are contributing significantly has to be highlighted. To make this a pattern, to make this a stereotype itself, you have to emphasize, you have to bring this message of removing imbalances in everybody's face. Only then this message will sink in and it will become a part of our system. We should have role models because we are not being given opportunities to see women who have done well, who have become good leaders. They should be given opportunities to interact with role models, given opportunities to talk to these mentors who can guide them forward and tell them how to improve themselves to become leaders. And also enough opportunities for upskilling. These are very important aspects, I think, which will make women professionals into leaders. நமக்கான கம்ஃபர்டபுள் ஜோனை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஒரு ஒர்க்கிங் இடத்துக்கு போகிறோம், உங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கோ, உங்களோட எய்ம் என்ன இருக்கோ அதுக்கே நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். அது மென் தான் பண்ணணுன்றது வந்து கிடையாது. இப்போ வந்து உமன்ஸ் எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி அவங்க சில பேர் மைண்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அந்த ஜோனை நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஜோனாக மாற்றிக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியும். எப்படி வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு உமனை நம்பி தான் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கோ, அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஒர்க்கிங் பிளேஸ்க்கு போகும்போது நம்மளுக்கான இடத்த கண்டிப்பாக நம்ம அந்த இடத்துல பதிய வைக்க முடியும். திருச்சியில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு 5 பெண்கள் இருக்காங்க மேடம். அப்படிங்கிறப்ப வந்து இன்னும் இன்னும் பெண்கள் அதிகமாக இதில் ஈடுபட்டால் இன்னும் பெண்களாலேயும் இந்த தொழில் பண்ண முடியும். நாங்கள் இந்த திருச்சியில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும்ல, எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் எல்லா பெண்களும் எங்களை பார்த்து இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் இப்படி பண்ணுறப்ப நம்மளும் வந்து ஒரு சில மாவட்டங்களில் நம்மளும் ஏன் பண்ணக்கூடாது, பெண்களாலேயும் இந்த தொழில் பண்ண முடியுங்கிற மாற்றத்தை எங்களால் ஆண்கள் மட்டும்தான் செய்யணும்னு இது கிடையாது, பெண்களாலே முடியுங்கிற மாற்றத்தை நாங்கள் வந்து கொண்டு வருவோம். இந்த பாத்ரூம் மெயின்டைன் பண்ணுறத நான் ஒரு கேவலமாக ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்க கிடையாது. இதுவும் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டுங்கிறதுனால இதன் மூலியமாகவும் நிறையா மக்களை சந்திக்கலாம், நிறையா மக்களுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம். இப்படி எல்லா துறையிலையும் சாதிச்சுட்டு இருக்க மூன்றாம் பாலினத்தர் துப்புரவு பணியாளர் துறைக்கு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஏன்னா இந்த துறையில் சாதிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. நிறைய பேர்த்துக்கு உதவி செய்யலாம். ரோட்டில் குப்பல்றதுக்கு தயங்குறவங்களுக்கு மத்தியில் நம்ம போய் நின்று குப்பல்லாம், இந்த பாத்ரூம் கிளீனர்ஸாக வரலாம். இன்னும் துப்புரவுத்துறை இன்னும் ஹை போஸ்ட்டில் வர்றதுக்கும் கூட வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. வேலை வாய்ப்பு தரத்துக்கும் அதிகாரிகள், மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் மற்ற தொண்டர்களும் நிறையா தயாராக இருக்காங்க. இந்த வீடு எங்களை மதிக்க வேண்டும், இந்த வீடு மதித்தால் தெருவு மதிக்க வேண்டும், தெருவு மதித்தால் ஊர் மதிக்க வேண்டும், ஊர் மதித்தால் மாவட்டம் மதிக்க வேண்டும், மாவட்டம் மதிக்க வந்தால் மாநிலம் மதிக்க வேண்டும், மாநிலம் மதித்தால் இந்த நாடு மதிக்க வேண்டும், இந்த நாடு மதித்தால் இந்த உலகமே எங்களை மதிக்கும். அப்படி மதித்தா இந்த உலகமே போற்றக்கூடிய தலைவர்களாகவும் துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளாகவும் மேன்மேலும் வளர எங்களால் முடியும் என்று என்னால் சாதித்து காட்ட முடியும். Wow, wasn't that an inspiring panel to listen to? I'm Kavita Wankhede from Indian Institute for Human Settlements, and I have the rather formidable task of trying to summarize this discussion. So as I was listening to all these panelists, what I realized that all of them had faced discrimination and challenges not only on account of the gender, but of other additional reasons, be it disability, sexual identity, caste, poverty, etc. And this is true of many women in the sector that we know.
while all the journeys were tough and they had to overcome the challenges, these journeys were slightly different, and their challenges and the expectations about how to overcome these challenges were also slightly different. So I'm not even going to try and summarize the issues here, but I will say two things. First being that we all agree that we need more women on the table, we need more women leaders. But given that we're talking about urban sanitation, which is a complex chain and a network of different kinds of institutions and organizations which are required, the table is not really a table, right? It could be a sewage treatment plant, it could be a field site, in the case of Aravalli, it was a vehicle. And my point is that we need women professionals across the subsectors. They need to be recognized as professionals and leaders. And we really, really do need this diversity and not just women in one part of the chain. The second point is that we've all seen an extraordinary last few years because of COVID. And we're going to continue seeing this because of climate change, and which is in fact the theme of the World Water Week this year. And the thing I want to say is that if we are to come to terms with these change realities, if we have to have any chance of success to be able to meet these challenges and overcome them, we do need diverse voices. We do need to listen to these diverse voices. That's really, really our only chance of meeting these challenges. And I'm very grateful to CV for providing us this opportunity to putting together the storytelling sessions. As Abhilasha said in the beginning, we do run these women in sanitation campaigns every year, and if you would like to collaborate with us or on any other matters related to this issue, please do write in to us. The details are provided in the chat. We also have a post conversation discussion, so if you have a networking pass, please join us. Again, the link is in the chat. I would like to end by thanking all the panelists and thank you so much for giving us your time, and I would also like to thank every one of you for attending this session.